বৈদেশিক নীতি মানে কি? ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ ভেটিসমূহ কি কি? তাৰ বাবে চাবা, এখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ বিকাশ, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত ই আন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলগীয়া হয়। যি নীতি অনুসৰি এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, সেই নীতিকে বৈদেশিক নীতি বোলে। এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ব ৰাজনীতিত স্থান, মৰ্যাদা আৰু ক্ষমতা নিৰ্ভৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰখনে গ্ৰহণ কৰা বৈদেশিক নীতিৰ ওপৰত। Every country of the world has to adopt some policies while maintaining relation with other countries of the world. Foreign policy means those policies which conducts external relations among independent nations. ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ মূল ভেটিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমি ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ দুটা ভেটিত কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ 1, পঞ্চশীল। তিব্বত সম্পৰ্কত ভাৰত আৰু চীন দেশৰ মাজত 1954 চনত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তিৰ সময়ত পঞ্চশীল তথা 5টা নীতি ৰচনা কৰা হৈছিল। সেই 5টা নীতি আছিল: প্ৰথমতে, প্ৰত্যেক দেশৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰা। দ্বিতীয়তে, আন দেশক আক্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকা। তৃতীয়তে, আন ৰাষ্ট্ৰৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা। চতুৰ্থতে, সকলো দেশকে সমভাৱে বিবেচনা কৰা আৰু পাৰস্পৰিক সাহায্য দিয়া। পঞ্চমতে, শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱা। এই 5টা নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন দেশৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে বিশ্ব শান্তি বজাই ৰখা সম্ভৱ হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। 2 নম্বৰ পইণ্ট, নন এলাইনমেণ্ট, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাবাদ। কোনো শক্তি গোষ্ঠীত যোগদান নকৰাকৈ দুয়োটা শক্তি গোষ্ঠীৰ মাজত সদ্ভাৱ ৰাখি দেশৰ জাতীয় স্বাৰ্থ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা বৈদেশিক নীতিয়েই হৈছে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাবাদ নীতি। ই নিৰপেক্ষতাবাদ নিষ্ক্ৰিয়তাক নুবুজায়। গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাবাদ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰা দেশসমূহে কোনো শক্তি গোষ্ঠীয়ে সৃষ্টি কৰা সামৰিক গোষ্ঠীত যোগদান নকৰে। এই ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদ নীতি হৈছে ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ আন এক বৈশিষ্ট্য বা আন এক ভেটি। Ingredients of Indian foreign policy. Panchashil and non-alignment were the most important ingredients of foreign policy of India. Number 1 point, Panchashil. In April 29, 1954, India signed the famous Panchashil. Number 1 point, the mutual respect for each other territorial integrity and sovereignty. Number 2, mutual non-aggression against anyone. Number 3, mutual non-interference in each other's internal affairs. Number 4, equality and mutual benefit. Number 5, peaceful coexistence. 5 principles were declared to make strong the friendly relations between the two countries. So, Panchashil is called the ingredient of India's foreign policy. Number 2 point, non-alignment. Another ingredient of India's foreign policy was non-alignment. The policy of non-alignment, not to join either the military blocs formed by USA or USSR. It was a positive policy. The policy of non-alignment sought to promote peace and laid emphasis on peaceful settlement of disputes by the nations. In other words,
When India achieved its freedom and started forming its foreign policy, it followed non-alignment policy to pursue its national interest within international context. Topic number 2. Explain the factors that determine India's foreign policy. ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণৰ কাৰকসমূহ কি কি? 4 marksৰ কাৰণে চাবা। Number 1 point, geographical factors. Geography is a permanent and stable factor underlying a state's foreign policy. In geographical situation, the characteristics of size, topography, shape and climate are important. Consideration of shape, mass and geographic configuration have influenced the character of foreign policy. Number 2 point, historical factors. The foreign policy of a country is a legacy of her history. It provides the guidelines for the foreign policy at present. The foreign policies of various countries have their historical roots. They have exercised considerable influence in the foreign policies of different countries. Number 3 point, economic development. Economic development is also one of the important determinants of Indian foreign policy. For the development of the country, economic development is necessary. Number 4 point, national interest. The national interest of a country also exercises profound influence on its foreign policy. Each state has certain aspirations which it seeks to achieve through the instruments of foreign policy. Number 1 point, geographical factors. ভৌগোলিক পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰাই হৈছে বৈদেশিক নীতিৰ মূল লক্ষ্য। ভাৰতে ইয়াৰ চাৰিওফালে বিয়পি থকা ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। 2 নম্বৰ, হিষ্টৰিকেল ফেক্টৰ, ঐতিহাসিক পটভূমি। ভাৰত প্ৰায় 200 বছৰ ধৰি ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল। গতিকে অন্য জাতিতকৈ ব্ৰিটিছবিলাকৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্ক বৰ বেছি ভাল আছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পিছত ব্ৰিটিছে ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিলে। বৰ্তমানে দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ। এই ঐতিহাসিক পটভূমিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতে উপনিৱেশিকতাবাদৰ বিৰোধিতা কৰি বৈদেশিক নীতি ৰচনা কৰিছে। Number 3 point, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষা। ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ কাৰণে বৈদেশিক সাহায্যৰ প্ৰয়োজন। কোনো শক্তি গোষ্ঠীৰ লগত যোগদান নকৰি দুয়ো পক্ষৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি দুই শক্তি গোষ্ঠীৰ পৰা অৰ্থনৈতিক সাহায্য লাভ কৰা সম্ভৱ হ'ব পাৰে বুলি চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছিল। সেয়েহে বৈদেশিক বিষয়ত ভাৰতে এই নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল। Number 4 point, নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট, জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষা। ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ উন্নয়নৰ কাৰণেও বৈদেশিক নীতি ৰচনা কৰা হয়। প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰে আত্মসংস্থাপন, সুৰক্ষা, সুখ শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি ৰচনা কৰা হৈছে। টপিক নম্বৰ 3, ৰাইট দ্য বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন পলিচি। ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ মূল নীতিসমূহ আলোচনা কৰা। 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে খুব আহি থাকে, সেইবাবে মই 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে 4টা পইণ্টছে তোমালোকৰ আগত মেনশ্যন কৰিছোঁ। ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ মূল নীতিসমূহ আলোচনা কৰা। তাৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা। Number 1 point, নন এলাইনমেণ্ট, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা। গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সাম্ৰাজ্যবাদ, উপনিৱেশিকতাবাদ, বৰ্ণ বৈষম্যতাবাদ আৰু বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীৰ
নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাৰ পোষকতা কৰে। নাম্বাৰ 2, অপ'জ টু কলনিয়েলিজিম এণ্ড ইম্পেৰিয়েলিজিম, উপনিৱেশিকতাবাদ আৰু সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰোধিতা। উপনিৱেশিকতাবাদ আৰু সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰোধিতা আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য বা নীতি। ভাৰতে সাম্ৰাজ্যবাদক বিশ্ব শান্তিৰ পৰিপন্থী বুলি অভিহিত কৰিছিল। সেয়েহে ভাৰতে বিভিন্ন দেশ পৰিভ্ৰমণ কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘত নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰি সাম্ৰাজ্যবাদী কবলৰ পৰা দেশবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। এছিয়া, আফ্ৰিকাৰ পৰাধীন দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি ভাৰতে সমৰ্থন জনাইছিল। নাম্বাৰ 3, পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্স, শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান। শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান নীতি বিশ্বাসী ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য। ভাৰতে সদায় আন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে। পঞ্চশীল নীতিৰ জৰিয়তে এছিয়াৰ দেশসমূহৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য দেশৰ লগতো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে। নাম্বাৰ 4, কোঅপাৰেশ্যন উইথ ইউএনঅ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ওপৰত বিশ্বাস। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ওপৰত বিশ্বাস ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ আন এটা নীতি। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জৰিয়তে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আলোচনাৰ জৰিয়তে মীমাংসা কৰা নীতিক ভাৰতে সমৰ্থন কৰে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ত ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই দিয়া দায়িত্ব ভাৰতে পালন কৰি আহিছে। নাম্বাৰ 1, non-alignment. After the Second World War, whole world was divided into two blocks, USA and USSR. But Nehru wanted to keep away from the two blocks to follow a free and independent foreign policy on the basis of non-alignment movement. Number 2 point, opposed to colonialism and imperialism. India stands against imperialism and colonialism, and this is one of the main principles of India's foreign policy. India always supported the freedom movement of various states. India supported the freedom movement of Asia, African countries. Number 3 point, peaceful coexistence. Peaceful coexistence is one basic characteristic of India's foreign policy. It means live and let life. It gives importance on maintaining peace and avoiding war, so it is one of the principles of Sino-Indian relationship. Number 4 point, cooperation with UNO. India used the UN platform to spread the message of world peace. India was convinced that the UN and its agencies should be strengthened in their efforts towards international peace and development of all nations.